اس وقت ہم موجود ہیں اڈیالہ جیل کے باہر اور پاکستان تحریک انصاف کے جنرل سیکرٹری سلمان اکرم راجہ صاحب یہاں پہنچے ہیں. ملاقاتوں کا دن تھا, بہنوں کی ملاقات ہو رہی ہے. سلمان اکرم دو بہنوں کی علیمہ بی بی کی نہیں ہو رہی جی. ملاقات. سلمان اکرم راجہ صاحب, خان صاحب نے 2 ہفتہ کی کال مؤخر کی تھی. دیکھیے خان صاحب خود فیصلے کریں گے ہم نے کس طرح تحریک چلانی ہے, کب چلانی ہے, اس پہ کیا ہم قدم اٹھائیں گے. یہ سب چیزیں مشاورت سے ہوں گی اور خان صاحب اس کو لیڈ خود کریں گے, لائے عمل خود وہ طے کریں گے. آپ کے مطابق 180 سیٹس جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے پاس ہیں, اور اس کے علاوہ جو ایم پی ایس کی جو فہرست ہے وہ بھی آپ بڑی لمبی چوڑی بتاتے ہیں, لیکن جب کوئی کال ہوتی ہے تو 180 ایم این ایز نظر نہیں آتے. اس کی وجہ کیا ہے؟ نہیں ایسا نہیں ہے. دیکھیں یہ غلط بات ہے. جو ملک میں جبر کا عالم ہے, پنجاب میں جو جبر ہے شاید لوگ سمجھتے نہیں ہیں. 50 لوگوں کو بھی اگر ہم چائے پہ بلاتے ہیں تو جس ہال میں ہم چائے کرتے ہیں اس ہال کے مالک کو اغوا کر لیا جاتا ہے, مارا پیٹا جاتا ہے, عملے کو مارا پیٹا جاتا ہے, ہمارے لوگوں کے گھر توڑ دیے جاتے ہیں. اس وقت مکمل فسطائیت ہے پاکستان میں. تو ایسی صورت میں آپ آسان نہ سمجھیے, لوگ پھر بھی ڈٹ کے کھڑے ہیں. کروڑوں اربوں کی رشوت لوگوں نے ٹھکرائی ہے, عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں, اور یہ ایک لمبی جدوجہد ہے جس کو سب ہم مل کر لڑیں گے. لیکن عمران عام ورکر جو ہے وہ فیس کر رہا ہے, اور ایم پی ایس جو ہے وہ کیوں فیس کر رہے ہیں؟ سب فیس کر رہے ہیں جی. سب لوگ مہینوں جیلوں میں رہ کر آئے ہیں. آپ فیصلہ آباد جائیں ذرا, ایم پی ایس کی وہاں حالت دیکھیے. 24 نومبر کو 7 ہمارے ایم پی اے حضرات کو اٹھایا گیا. ان کے ساتھ جو تشدد ہوا, بہیمانہ تشدد ہوا فیصلہ آباد میں, وہ شاید کسی اور نے نہیں سہا. تو یہ بالکل غلط مفروضہ ہے کہ ایم این اے ایم پی اے تشدد نہیں سہ رہے. لوگوں کے گھر توڑے جا رہے ہیں, بچے اغوا کیے جا رہے ہیں, لوگوں کو مارا پیٹا جا رہا ہے. وہ ورکر ہو یا ایم این اے ایم پی اے ہو, اس میں کوئی تفریق نہیں ہے. تو پھر عمران خان کی رہائی کو لے کر جو کارکن اس وقت مایوس ہو گئے ہیں. بالکل مایوس نہ ہوں. دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہوتے ہیں, یہ تاریخی فیصلے ہوتے ہیں. کوئی ایک دن کا مارکا نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ ایک دن ہم کہیں آئیں گے اور عمران خان چھٹ جائیں گے. اس کے لیے ایک لمبی تحریک ہوگی, لمبی جدوجہد ہوگی. یہ جو کسی کے ذہن میں اگر یہ تصور ہے کہ ایک دن کا یہ واقعہ ہے, ایک دن کا معاملہ ہے, تو ایسا نہیں ہے. ہمیں اس کے لیے کھڑے رہنا پڑے گا اور ہر سطح پہ مزاحمت کرنی ہوگی. سر, مخصوص نشستوں کو لے کر سوال ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کئی ایونٹس میں, بلکہ آپ کے منہ میڈیا کے اوپر کہہ چکے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف جیتی ہے, یہ سیٹیں ان کو ملیں گی. تو جو اب جو فیصلہ ہوا ہے اس کے مطابق کیا مولانا فضل الرحمان جو آپ کو ون قرار دیتے ہیں, کیا وہ مخصوص نشستیں لیں گے آپ کے مطابق, یا اس کے اوپر کوئی آپ کی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے؟ ہماری کوئی ان سے گفتگو نہیں ہوئی. وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں یہ تو وہی جانیں گے نا, وہی جانتے ہیں. ہماری اس بارے میں فیصلہ آنے کے بعد کوئی ان سے مشاورت نہیں ہوئی. ہم امید رکھتے ہیں کہ پاکستان کی تمام سیاسی جماعتیں جو براہ راست اس وقت گود میں نہیں بیٹھیں, جو بیساکھیوں کے سہارے نہیں کھڑیں, وہ جمہوریت کے لیے آواز بلند کریں گی. وہ پارلیمان کے نمائندہ کردار کے لیے کھڑی ہوں گی, عدلیہ کی آزادی کے لیے کھڑی ہوں گی. تو ہم یہی توقع کرتے ہیں. کوئی کیا کرے گا یہ اس کی ثوابدید ہے. لاسٹلی یہ بتائیے گا, کے پی حکومت کو لے کر اس وقت خبریں گردش کر رہی ہیں کہ کوئی تحریک لائی جاتی ہے عدم اعتماد کی, اور کے پی حکومت سے بھی فارغ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت ٹیکنیکل بنیادوں کے اوپر اگر اس وقت تو 40 ووٹ زیادہ ہیں ہمارے کے پی اسمبلی میں, اب یہ نقب لگائیں, لوگوں کو ڈرائیں, دھمکائیں, رشوت دیں, توڑیں, تو ممکن ہے, لیکن مجھے ایسا ہوتا نظر نہیں آتا. سر, اس وقت بلاول بھٹو کے حوالے سے باتیں چل رہی ہیں کہ وہ حکومتی حصہ بننے جا رہے ہیں اور اپنا حق مہر جو ہے وہ حکومت سے لینے جا رہے ہیں. تو کیا سمجھتے ہیں, یہ تو 10 سالہ پلان لے کے آ رہے ہیں, خبریں اسلام آباد میں یہ بھی چل اللہ رہی ہیں. تعالیٰ کے پلان ہوتے ہیں, 10 سالہ پلان, 20 سالہ پلان ہر ڈکٹیٹر کے ہوا کرتے ہیں, ہر جبر کے نظام کے ہوا کرتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ اپنے فیصلے خود کرتا ہے, عوام اپنے فیصلے خود کرتے ہیں, اور یہ چیزیں پاش پاش ہو جاتی ہیں. ہمیں اپنی جگہ کھڑے رہنا ہے, حق کے ساتھ, اصول کے ساتھ. کوئی مذاکرات ابھی چل رہے ہیں یا سارے دروازے بند ہیں؟ اس وقت کوئی مذاکرات نہیں چل رہے. جو جمہوریت کے لیے, آئین کی بالادستی کے لیے, عدلیہ کی آزادی کے لیے ہم سے بات کرنا چاہے گا تو ہم اس سے بات کریں گے. ڈی جی ایس پی آر صاحب کہتے ہیں کہ حکومتی جماعتوں کے ساتھ مذاکرات کرنے چاہیے. آپ لوگ کہتے ہیں حکومت کے پلے کچھ نہیں ہے, جبکہ وہ کہتے ہیں ہمارا سیاست سے بھی کوئی لینا دینا نہیں. بس یہ آپ بہتر جانتے ہیں کس کا سیاست سے لینا دینا ہے اور کس کا سیاست سے نہیں ہے لینا دینا. یہ معاملات آگے بڑھتے رہیں گے. دیکھیں, جو اس ملک کی حقیقت ہے, جو اس ملک کی معروضی حقیقت ہے, اس سے آپ بھی واقف ہیں, اس سے میں بھی واقف ہوں. ہم نے ان جماعتوں کے ساتھ جنوری میں مذاکرات کیے, 4 نشستیں ہوئیں. ہم نے اتنا کہا کہ ہماری عمران خان سے اڈیالہ جیل میں ملاقات کرا دو. اڈیالہ جیل تو پنجاب حکومت کے زیر انتظام ہے. انہوں نے کہا ہم پوچھ کر بتائیں گے. پھر کہا اجازت نہیں ملی. تو اس مجبور محض حکومت سے ہم پھر بھی بات کر لیں گے, لیکن یہ مجبور محض ہے. ان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے. انہوں نے پوچھ کر ہی جواب دینا ہے. تو جن سے پوچھنا ہے, ہم ان سے کہتے ہیں تم براہ راست بات کر لو. نہیں کرتے براہ راست بات, وہ کسی حوالے سے کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی دیکھا جائے گا. اچھا سلمان, ایسا بتائیے
इस वक्त हम मौजूद है अडियाला जेल के बाहर और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जनरल सेक्रेटरी सलमान अकरम राजा साहब यहाँ पहुँचे हैं। मुलाकातों का दिन था, बहनों की मुलाकात हो रही है। सलमान अकरम दो राजा बहनों की लीमा बीबी की नहीं हो रही जी, मुलाकात। सलमान अकरम राजा साहब खान साहब ने 2 हफ्ते की काल मुअख्खर की थी। देखिए, खान साहब खुद फैसले करेंगे हमने किस तरह तहरीक चलानी है, कब चलानी है, उस पर क्या हम कदम उठाएंगे, ये सब चीज़ें मुशावरत से होंगी और खान साहब इसको लीड खुद करेंगे, लायामल खुद वो तय करेंगे। आपने ये आपके मुताबिक 180 सीट्स जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास हैं और इसके अलावा जो MPs की जो फहरिस्त है वो भी आप बड़ी लंबी चौड़ी बताते हैं, लेकिन जब कोई कॉल होती है तो 180 MNAs नज़र नहीं आते, उसकी वजह क्या है? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, ये गलत बात है। जो मुल्क में जबर का आलम है, पंजाब में जो जबर है शायद लोग समझते नहीं हैं। 50 लोगों को भी अगर हम चाय पे बुलाते हैं तो जिस हॉल में हम चाय करते हैं उस हॉल के मालिक को अगवा कर लिया जाता है, मारा पीटा जाता है, अमले को मारा पीटा जाता है, हमारे लोगों के घर तोड़ दिए जाते हैं। इस वक्त मुकम्मल फस्तायत है पाकिस्तान में। तो ऐसी सूरत में आप आसान ना समझिए, लोग फिर भी डट के खड़े हैं। करोड़ों अरबों की रिश्वत लोगों ने ठुकराई है, इमरान खान के साथ खड़े हैं और ये एक लंबी जद्दोजहद है जिसको सब हम मिलकर लड़ेंगे। लेकिन इमरान आम वर्कर जो है वो फेस कर रहा है और MPs जो है वो क्यों नहीं फेस कर रहे ये सब फेस कर रहे हैं जी। सब लोग महीनों जेलों में रहकर आए हैं। आप फैसलाबाद जाएं, ज़रा MPs की वहाँ हालत देखिए। 24 नवंबर को 7 हमारे MPA हजरात को उठाया गया, उनके साथ जो तशद्दुद हुआ, बेईमाना तशद्दुद हुआ फैसलाबाद में, वो शायद किसी और ने नहीं सहा। तो ये बिल्कुल गलत मफरूज़ा है कि MNA MPA तशद्दुद नहीं सह रहे। लोगों के घर तोड़े जा रहे हैं, बच्चे अगवा किए जा रहे हैं, लोगों को मारा पीटा जा रहा है, वो वर्कर हो या MNA MPA हो, इसमें कोई तफरीक नहीं है। तो फिर इमरान खान की रिहाई को लेकर जो कारकुन इस वक्त मायूस हो गए हैं, बिल्कुल मायूस ना हो। देखें, ये अल्लाह ताला के फैसले होते हैं, ये तारीखी फैसले होते हैं, कोई एक दिन का मार्का नहीं है। ऐसा नहीं है कि एक दिन हम कहीं आएंगे और इमरान खान छुट जाएंगे। इसके लिए एक लंबी तहरीक होगी, लंबी जद्दोजहद होगी। ये जो किसी के जहन में अगर ये तसव्वुर है कि एक दिन का ये वाक़या है, एक दिन का मामला है, तो ऐसा नहीं है। हमें इसके लिए खड़े रहना पड़ेगा और हर सतह पे मुज़ाहमत करनी होगी। सर, मखसूस नशिस्तों को लेकर सवाल है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब कई इवेंट्स में, बल्कि आपके मुंह के मीडिया के ऊपर कह चुके हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीती है, ये सीटें उनको मिलेंगी। तो जो अब जो फैसला हुआ है उसके मुताबिक क्या मौलाना फजलुर रहमान जो आपको विन करार देते हैं, क्या वो मखसूस नशिस्तें लेंगे आपके मुताबिक, या इसके ऊपर कोई आपकी डेवलपमेंट हुई है? हमारी कोई उनसे गुफ्तगू नहीं हुई। वो क्या फ़ैसला करते हैं ये तो वही जानेंगे ना, वही जानते हैं। हमारी इस बारे में फ़ैसला आने के बाद कोई उनसे मुशावरत नहीं हुई। हम उम्मीद रखते हैं कि पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें जो बराह रास्त इस वक्त गोद में नहीं बैठी, जो बैसाखियों के सहारे नहीं खड़ी, वो जमहूरियत के लिए आवाज़ बुलंद करेंगी, वो पार्लियामान के नुमाइंदा किरदार के लिए खड़ी होंगी, अदलिया की आज़ादी के लिए खड़ी होंगी। तो हम यही तवक्को करते हैं। कोई क्या करेगा ये उसकी सवाबदीद है। लास्टली ये बताइएगा, KP हुकूमत को लेकर इस वक्त खबरें गर्दिश कर रही हैं कि कोई तहरीक लाई जाती है अदम एतमाद की और KP हुकूमत से भी फारिग करने की कोशिश की जा रही है। आप क्या समझते हैं कि इस वक्त टेक्निकल बुनियादों के ऊपर अगर इस वक्त तो 40 वोट ज़्यादा हैं हमारे KP असेंबली में, अब ये नकब लगाएं, लोगों को डराएं, धमकाएं, रिश्वत दें, तोड़ें तो मुमकिन है, लेकिन मुझे ऐसा होता नज़र नहीं आता। सर, इस वक्त बिलावल भुट्टो के हवाले से बातें चल रही हैं कि वो हुकूमती हिस्सा बनने जा रही हैं और अपना हक महर जो है वो हुकूमत से लेने जा रहे हैं। तो क्या समझते हैं, ये तो 10 साल प्लान लेके आ रहे हैं, खबरें इस्लामाबाद में ये भी चल रही अल्लाह ताला के प्लान होते हैं। 10 साल प्लान, 20 साल प्लान हर डिक्टेटर के हुआ करते हैं, हर जबर के निज़ाम के हुआ करते हैं, लेकिन अल्लाह ताला अपने फ़ैसले खुद करता है, अवाम अपने फ़ैसले खुद करते हैं और ये चीज़ें पाश पाश हो जाती हैं। हमें अपनी जगह खड़े रहना है, हक के साथ, उसूल के साथ। कोई मज़ाकरात अभी चल रहे हैं या सारे दरवाजे बंद हैं? इस वक्त कोई मज़ाकरात नहीं चल रहे। जो जमहूरियत के लिए, आइन की बालादस्ती के लिए, अदलिया की आज़ादी के लिए हमसे बात करना चाहेगा तो हम उससे बात करेंगे। DG ISPR साहब कहते हैं कि हुकूमती जमातों को हुकूमती जमातों के साथ मज़ाकरात करने चाहिए। आप लोग कहते हैं हुकूमत के पल्ले कुछ नहीं है, जबकि वो कहते हैं हमारा सियासत से भी कोई लेना देना नहीं। बस ये आप बेहतर जानते हैं किसका सियासत से लेना देना है और किसका सियासत से नहीं है लेना देना। ये मामलात आगे बढ़ते रहेंगे। देखिए, जो इस मुल्क की हकीकत है, जो इस मुल्क की मारूजी हकीकत है, उससे आप भी वाकिफ़ हैं, उससे मैं भी वाकिफ़ हूँ। हमने इन जमातों के साथ जनवरी में मुज़ाकरात किए, 4 नशिस्तें हुई। हमने इतना कहा कि हमारी इमरान खान से अडियाला जेल में मुलाकात करा दो। अडियाला जेल तो पंजाब हुकूमत के ज़ेर इंतज़ाम है। उन्होंने कहा हम पूछ कर बताएंगे, फिर कहा इजाज़त नहीं मिली। तो इस मजबूर महज हुकूमत से हम फिर भी बात कर लेंगे, लेकिन ये मजबूर महज है, इनके हाथ में कुछ भी नहीं है, इन्होंने पूछ कर ही जवाब देना है। तो जिनसे पूछना है उनसे कहते हैं तुम बराह रास्त बात कर लो, नहीं करते बराह रास्त बात, वो किसी हवाले से करना चाहते हैं तो वो भी देखा जाएगा। अच्छा सलमान, ऐसा बताइए।